चोण कमीशन ने जारी किया फाइनल आंकड़ा। इस बार 72% हुई वोटिंग, पिछले साल के मुकाबले 5% घट पईयां वोटां। हॉट सीट गिद्दड़बाहा सब तो वध 85% वोटिंग, तो अमृतसर पश्चिमी सीट से सब तो घट 55% पईयां वोटां। पंजाब चोणां नूं लैके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वड्डा बयान, बोले कोई जोशी ही कर सकता है मुलांकन। रात 8 बजे न्यूज़ 18 ते देखो शाह का सब तो वड्डा इंटरव्यू। वोटिंग खत्म होने तो बाद रिलैक्स मोड के सियासतदान ताबड़तोड़ प्रचार की थां हुण पार्टी वर्करां तो लै रहे ने फीडबैक, परिवारों के नाल बिता रहे ने समा। बटाला च कांग्रेस उम्मीदवार अश्विनी सेखड़ी सने 16 लोगों ते FIR, शराब ठेकेदार की शिकायत ते मामला दर्ज, हमला करने ते गड्डी की भंनतोड़ का इल्जाम। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा ते शुरुआत करांगे वड्डी अपडेट तो। चोण कमीशन के वल्लों कल दी हुई वोटिंग नूं लैके फाइनल आंकड़ा जारी कर दिता गया। फाइनल आंकड़े के मुताबिक कल सूबे दे विच जिहड़ी वोटिंग हुई है 72% वोटरां दे वल्लों अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया गया। हालांकि गल 2017 की की जाए तो 2017 के मुकाबले 2022 दे विच 5% घट वोटां पईयां ने। सो एक एक करके विस्तार के नाल तुहानूं कल्ले कल्ले हल्के की तस्वीर दसांगे कि आखिरकार किहड़े हल्के दे विच सब तो ज्यादा वोटां पईयां ते किहड़े हल्के दे विच सब तो घट वोटां पईयां ने। विस्तार के नाल दसांगे। चोण कमीशन के वल्लों जारी किया गया फाइनल आंकड़ा 71.95% वोटिंग हुई है पूरे पंजाब दे विच, पूरे सूबे दे विच 72% के करीब कहा जा सकता है। शहरों के मुकाबले पिंडां दे विच वध वोटिंग हुई है। यह भी दिलचस्प है अपने आप दे विच कि पिंडां दे लोकां ने ज्यादा अगे वध के वोट के हक का इस्तेमाल किया है। पिछले साल के मुकाबले हालांकि वोटां घट पईयां ने, 5% का गैप है। गिद्दड़बाहा दे विच गिद्दड़बाहा मालवा खेत्र की सब तो ज्यादा हॉट सीट है, पर गिद्दड़बाहा दे विच सब तो ज्यादा वोटिंग हुई है। गिद्दड़बाहा दे विच सब तो ज्यादा लोगों ने वोट पाई है, अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया है। सो एक एक करके बकायदा हर हल्के की गल करांगे, सब तो ज्यादा हॉट सीटां की भी गल करांगे, तो उत्थे ही सब तो घट वोटां किहड़े हल्के दे विच पईयां उस दे नाल मैं तुहानूं विस्तार दे नाल वाकिफ करवावांगे। क्योंकि गल की जाए शहरी हल्कियां दी, शहरी हल्कियां दे विच पिंडू हल्कियां दे मुकाबले घट वोटां पईयां ने, घट फीसद वोटां वाला आंकड़ा सामने आया है। पर गिद्दड़बाहा की गल की जाए तो गिद्दड़बाहा दे विच सब तो ज्यादा बंपर वोटिंग हुई है। गिद्दड़बाहा दे लोकां ने वध चढ़ के घरां चों बाहर भी निकले, पोलिंग बूथां ते भी पहुंचे ते वध चढ़ के इस वोटिंग प्रक्रिया दे विच हिस्सा लिया गया। एक एक करके तुहानूं विस्तार दे नाल दसांगे। पंजाब दे विच इस बार घट वोटिंग हुई है। पिछली वार दी नाल गल की जाए 2017 दे नाल तुलना की जाए तो 5% घट वोटिंग हुई है। 2022 दे विच 71.95% वोटिंग हुई है। कल दी जिहड़ी वोटिंग की गल करिए तो जिहड़ा आंकड़ा जारी किया गया चोण कमीशन के वल्लों 71.95% वोटिंग हुई है। 2017 दे नाल जेकर तुलना की जाए 2017 दे विच 77.20% वोटिंग हुई सी। अपने आप दे विच गैप जिहड़ा वेख्या जा सकता है, वक्फा वेख्या जा सकता है 2017-2022 दे विच, यानी 2017 दे विच वध वोटरां ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया, पर 2022 दे विच 17 के मुकाबले घट वोटिंग हुई है। खास तौर पर शहरी क्षेत्रों की गल की जाए, शहरी हल्कियां की गल की जाए तो उत्थे घट वोटिंग हुई है, घट वोट के हक का लोगों ने इस्तेमाल किया गया। पर पेंडू क्षेत्रों की गल की जाए तो पेंडू क्षेत्रों के विच वध चढ़ के लोगों ने कल वोटिंग के वोटिंग की प्रक्रिया के हिस्सा लिया। 2022 का आंकड़ा है 71.95%, 2017 के 77.20% वोटरां दे वल्लों पंजाब की जनता के वल्लों पंजाब के लोगों के वल्लों अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया गया। सो अगे जाके कल्ले कल्ले हल्के की गल करांगे, हॉट सीटां की भी गल करांगे ते उन्हां हल्कियां की भी गल करांगे जिथे सब तो घट वोटिंग हुई है, सब तो घट वोटरां दे वल्लों अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि 2022 की गल चोणां की गल की जाए तो 2017 के नाल हालांकि बिल्कुल वक्रियां ने, ऑप्शन बहुत सारे सन लोगों के कोल, बदल बहुत सारे ने, पर यह तो हालांकि 10 मार्च को साफ होगा कि किहड़े बदल को ज्यादा लोगों के वल्लों चुनिया गया है। पर जो चोण कमीशन के वल्लों आंकड़ा जारी किया गया तो एक एक करके विस्तार के नाल दस रहे हैं। 2022 के यानी जी कल वोटिंग हुई सूबे के उसके मुताबिक 71.95% वोटिंग हुई है, यानी सूबे के 71.95% वोटरां दे वल्लों अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया गया। 2017 की गल करिए, 2017 दी विधान सभा चोणां होईयां
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 77.20% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ 5% ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 84.93%। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਵੀ ਹੈ। ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 84.93% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ 83.70% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 83.64% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਲਕਾ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 81.52% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 81.52% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਲੰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ, ਹੌਟ ਸੀਟ ਲੰਬੀ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 81.35% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 55.40% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ 81.08% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 80.87% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 80.47% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਕੜਾ ਫਾਈਨਲ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 80.57% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80.40% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੌੜ, ਜ਼ੀਰਾ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕਾ 55.40%। ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 59.04% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 59.19% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ 59.19%, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 59.48%, ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60.65%। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਪਿੰਡੂ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60.97% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਤਮਨਗਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 61.25% ਵੋਟਿੰਗ। ਹਾਲਾਂਕਿ 60 ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ 60% ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 61.26% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 61.77% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 63.58%। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ, ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ, ਆਤਮਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ, ਪਟਿਆਲਾ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ, 61% ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਸੀਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਿੱਗਜ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 64.05% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 60% ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। 64.05% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਲਕਾ, ਉਹ ਸੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 74.57% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 74.57%। ਭਦੌੜ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਿਤ ਸੀਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਭਦੌੜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 78.90% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 80% ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ। ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੇ ਤੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਧੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 77.37% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 77.37% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੰਬੀ ਵੀ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 81.35%। ਸੋ ਵੱਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਫੀਸਦ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 81.35% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਮਜੀਠਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗਨੀਮ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 72.85% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਏਗੀ, ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਤੇ 63.58% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ 84.93%। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 73.70% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 62.14% ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 76% ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 78.30% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 22 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 77.20% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ 2022
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 71.95% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਏਗੀ। ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ 17 ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 68.73% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 62.14% ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 62.14% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 76% ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ 76% ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2012 ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 78.30% ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 78.30% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 77.20% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, 77 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ 72% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5% ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ।